اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی بات ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس سے ناراض ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ اہم نہیں سمجھتا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جو پریشانیاں ان کو دور فرمائے، آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ کے تمام مسائل کو حل کرے اور آپ کو تمام مصائب سے نجات دلائے۔ اور ویورز میری خصوصی دعائیں جو لوگ مجھے کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارا نام لے کے خصوصی ہمارے لیے دعا کیجئے، تو میں آپ سے یہ کہتی چلوں کہ میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں میرے لیے وہ سب کے سب بہت اسپیشل ہیں، اور میں سب کے لیے ہی خصوصی دعا کرتی ہوں، اور نام لینا اتنے ڈھیر سارے لوگوں کا میرے لیے مشکل ہے، تو میں آل سبسکرائبر کے لیے خصوصی دعا کرتی ہوں کہ وہ جس مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے نجات دلائے، پریشانیوں سے نجات دلائے، ان کی مشکلات جو ہے ان کو آسان کرے، آسانیاں پیدا کرے اللہ تعالیٰ سب کے لیے۔ اور ویورز میرے جو ویورز دعاؤں کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے ایگزام ہونے والے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، تو ہمارے لیے کامیابی کی دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت اچھی رزلٹس جو ہیں ان سے کامیاب کرے۔ اور جو ویورز مجھے بیماری کے لیے کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہمارے لیے شفا کی دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا کرے اور ان کو مکمل صحت عطا کرے اور ان کو ان کی بیماریوں سے نجات دلائے، آمین۔ اور ویورز جو مجھے شادیوں کے حوالے سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہماری بیٹیوں کی یا بیٹوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے والدین کی دعائیں جو ہیں ان کی اپنی اولاد کے حق میں قبول فرمائے اور ان کے اچھی جگہوں پہ رشتوں کے انتظامات فرما دیں۔ اور جو لوگ مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نوکری کی دعا کریں کہ ہمارے پاس جاب نہیں ہے، ہمارے پاس نوکری نہیں ہے، تو میری دعا ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جو نوکری کا انتظام جو ہے ان کے لیے کر دے اور ان کو ڈھیر سارا رزق عطا کرے، اور جو لوگ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، شکریہ، آمین۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں ایز یوزول کہتی چلوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میری ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں یا کہیں سے ان کو میرا جی میل ایڈ مل جاتا ہے اور مجھے میلز کر دیتے ہیں، لیکن ان سے جب میں پوچھتی ہوں کہ آپ نے میرے چینل پہ میری ویڈیو موجود ہے تو انہیں میرے چینل کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو ویورز میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ پھر آپ کو ویڈیوز ڈھونڈنے میں مشکل پیش نہ آئے، کیونکہ آپ مجھے میلز پہ اکثر پوچھتے ہیں کہ مجھے لنک سینڈ کر دیں، ہمیں آپ کے چینل کا نہیں پتہ ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے جو لوگ مجھے ایسا کہتے ہیں، تو ویسا اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میرا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب سب سے پہلے کر لیں تاکہ پھر آپ کو ویڈیوز جو ڈھونڈنے میں اور بالکل بھی مشکل پیش نہ آئے، اور میری جب بھی نئی ویڈیو آئے گی وہ آپ کو
आसानी मिल जाएगी, तो फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि आपका चैनल कौन सा है। और व्यूअर्स, जो लोग पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन लोगों ने, उनसे मैं कहती चलूँ कि मेरे सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को पहली दफ़ा देखा है तो वो भी मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक भी करें और शेयर ज़रूर करें, शेयर भी करें, और इसके अलावा मुझे कमेंट्स करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अब आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सूरह मुज़म्मिल पर है कि सूरह मुज़म्मिल से हम दौलतमंद कैसे हो सकते हैं। सूरह मुज़म्मिल पढ़ के, यानी उसका वजीफा करके, तो हम कैसे दौलत हासिल कर सकते हैं। तो आज मेरा इस टॉपिक पर मैं वजीफा आप लोगों के लिए बना कर लाई हूँ। तो तरीका मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन तरीका बताने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो कोई भी वजीफा कामयाब तब होता है जब आपको मुकम्मल यकीन हो कि आप ये अमल करने लगे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको लाज़मी कामयाबी हासिल होगी। ज़रा सा भी शक अगर रखेंगे इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि अल्लाह बेहतर दिलों के हाल जानता है, नियतों को भी अल्लाह ताला बेहतर जानता है, और हमारी परख जो है वो हमारी नियतों पर होती है, हमारे अमाल पर, ज़ाहिरी अमाल पर नहीं, हमारी नियतों पर होती है। तो अल्लाह ताला हमारी नियतों को बेहतर जानता है कि हम किस नियत के साथ कौन सा अमल कर रहे हैं। तो इसलिए अपनी नियतों को साफ रखें और अल्लाह पर पूरा यकीन रख के तो फिर आप कोई भी अमल या वजीफा करें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको लाजमी मिलेगी। और अगर आप लोगों पर कोई आजमाइश ना हो तो अल्लाह ताला आपको आजमाइशों से निजात दिलाए, आमीन। और आपने करना क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, जो लोग कहते हैं ना हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमें समझ नहीं आती हम कब परेशानियों से बाहर निकलेंगे, तो उन सब से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अस्तगफिरुल्लाह को या इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। आप लोग एक दिन में कम से कम 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 बार ज़रूर पढ़ें। तो आप खुद जब इसको रूटीन बना लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी परेशानियां किस तरह से आपकी ज़िंदगी से रुखसत होती हैं। तो ये अमल अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे अस्तगफिरुल्लाह वाला, तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाबियां ही कामयाबियां और खुशियां ही खुशियां देखेंगे, और आपकी जो गुनाह है वो छड़ते चले जाएंगे और अल्लाह भी आपसे राजी होता चला जाएगा, और इस तरह से आपके जो दुआएं हैं वो लाजमी कबूल होंगी और आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको वजीफा बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। तो सब ये अमल जो मैं आपको बता रही हूँ ये ईशा की नमाज के बाद होना है। ईशा की नमाज आप पढ़ लें। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद आपने दुरूशी पढ़ लें, 1 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें। उसके बाद आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है 11 बार, यानी 11 टाइम आप सूरह मुज़म्मिल को पढ़ेंगे। पूरी सूरह मुज़म्मिल आपने पढ़नी है, और 11 बार पढ़ने के बाद फिर आपने 11 तस्बीहां यानी 1100 बार आपने या मुग़नियु पढ़ना है। ठीक है, पहले सूरह मुज़म्मिल को 11 बार पढ़ें ईशा की नमाज अदा करने के बाद, और उसके बाद आपने 11 तस्बीहां या मुग़नियु की पढ़नी है। और इस तरह आपका एक दिन का जो अमल है वो खत्म होगा। और दुरूद शरीफ जो है वो आप शुरू में और एंड में लाजमी पढ़ें, और दुआ मांगने के बाद भी आप दुरूद शरीफ पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा, बहुत फायदा होगा इससे आपको। और ये आपका एक दिन का अमल है, और इस तरह आपने ये अमल लगातार 11 दिन करना है, और 11 दिन आप ये अमल करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला साहिब जायदाद बना देगा, और आप दौलत में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा, मुफलिसी दूर हो जाएगी, और आपकी जो रिज़्क़ की तंगी है वो भी अल्लाह ताला दूर फरमा देगा इस अमल से। तो आप ये इंशाल्लाह जरूर करके देखें। जो लोग रिज़्क़ के हवाले से परेशान हैं या दौलत हासिल करना चाहते हैं, ये खसूसी अमल जो मैं आज लेकर ये दौलत हासिल करने के लिए है। तो आपका इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बहुत ज्यादा रिज़्क़ आपके ऊपर बारिश कर देगा इस अमल से इंशाअल्लाह ताला। बस नेक उम्मीद रखें अल्लाह ताला से, तो इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। और व्यूअर्स, मेरी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर भी करें दूसरों के साथ, और मुझे कमेंट्स भी करें कि आप मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।